السلام علیکم معزز ناظرین، میرا نام محمد احمد ہے اور میں آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فلسفیہ 360 ڈگری کی سیریز دا سٹوری میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جو سٹوری آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ہے دا سٹوری آف افغانستان۔ طالبان افغانستان کا کنٹرول سنبھال چکے ہیں۔ اشرف غنی تاجکستان فرار ہو کر اب عمان جا چکے ہیں۔ امریکہ کو اس انخلا پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ ہندوستان امریکہ کے انخلا اور طالبان کے ٹیک اوور پر خوش نہیں ہے۔ پاکستان میں ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ پوری دنیا اس خطے کی طرف دیکھ رہی ہے۔ آخر افغانستان اس قدر اہم کیوں ہے؟ طالبان کون ہیں؟ یہ کب وجود میں آئے؟ ان کی تحریک اور آج ٹیک اوور کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ ان کا حال آخر کیا ہے؟ ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ دنیا ان کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ یہ سب اور بہت کچھ ہے ہماری اس سٹوری آف افغانستان میں۔ براہ کرم مکمل ویڈیو دیکھیں اور ملاحظہ فرمائیں۔ افغانستان اور طالبان کی نیوٹرل ہسٹری۔ افغانستان 3 کروڑ 80 لاکھ آبادی کا مسلمان ملک ہے، جس میں 80% آبادی سنی مسلم اور 19% شیعہ مسلم ہے۔ یہاں 4 بڑی ایتھنیسٹیز موجود ہیں، جس میں پختون 42%، تاجک 27%، ازبک اور ہزارہ 9% ہیں۔ طالبان کی کہانی 1978 کی افغان وار سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے افغانستان کی تاریخ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ انگریز جب بر صغیر میں آیا تو اس کی نظر افغانستان پر بھی تھی۔ اسی تناظر میں انگریز نے 1839 میں افغانستان پر چڑھائی کی اور یہ جنگ پہلی اینگلو افغان وار کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ 1839 سے 1842 تک جاری رہی۔ انگریز اس میں اپنے پٹھو دوست محمد کو امیر تعینات کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ چھوٹی موٹی بغاوتیں جاری رہیں اور کچل دی جاتی رہیں، لیکن 1878 میں انگریز کو بڑی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انگریز نے اس بغاوت کو بھی بخوبی کچلا اور ایک ٹریٹی کے ذریعے اپنا ایک اور پٹھو یعقوب خان یہاں نصب کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ساتھ ہی خارجہ امور بھی اپنے کنٹرول میں کر لیے اور افغانستان کے کچھ اضلاع پر قبضہ بھی کر لیا۔ جس ٹریٹی کے ذریعے یہ سب کیا گیا اس کو ٹریٹی آف گندامک کہتے ہیں، اور یہ جنگ 2 سال تک جاری رہی۔ اس کو دوسری اینگلو افغان وار 1878 سے 1880 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسری اینگلو افغان وار 1919 میں ہوئی، جو انگریز کی شکست اور ٹریٹی آف راولپنڈی پر ختم ہوئی۔ ٹریٹی آف راولپنڈی کے اہم نکات یہ تھے: نمبر 1، انگریز کسی طور بھی افغانستان کے خارجہ امور میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ نمبر 2، انگریز کو اس ٹریٹی کے بعد افغانستان کے داخلی امور سے مکمل دوری اختیار کرنا ہوگی۔ نمبر 3، خیبر پاس سے آگے انگریز کا نام و نشان نہ ہوگا۔ اس طرح اس ٹریٹی کے بعد افغانستان نے 19 اگست 1919 کو آزادی کا اعلان کر دیا۔ آزادی کے بعد پہلے امیر امان اللہ مقرر ہوئے، جن کا ٹینیور 1919 سے 1929 تک ہے۔ ان کے بعد نادر شاہ نے 1929 سے 1933 تک 4 سال یہاں حکومت کی۔ نادر شاہ کے بعد ان کے بیٹے ظاہر شاہ نے یہاں 40 سال یعنی 1933 سے 1973 تک حکومت کی۔ اس کے بعد ظاہر شاہ کے کزن داؤد خان نے 1973 میں اقتدار سنبھالا۔ ناظرین، دوسری جانب یہاں پر 1965 میں ایک سیکولر اور مارکسسٹ لیننسٹ اپروچ رکھنے والی پارٹی، جو کہ جمہوریت پر بھی یقین رکھتی تھی، وجود میں آئی۔ اس پارٹی کا نام پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یعنی PDPA تھا۔ اس پارٹی کو شروع دن سے ہی سوویت یونین کی سپورٹ حاصل تھی، کیونکہ سوویت یونین امریکن کیپٹلزم کو کرٹیل کرنے کے لیے اس خطے کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتا تھا۔ اس پارٹی کے فاؤنڈنگ فادرز ببرک کرمال اور نور محمد ترکئی تھے۔ اب سال 1978 آ جاتا ہے، داؤد خان کی حکومت ہے اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان کو بنے ہوئے 13 سال ہو چکے ہیں۔ لیفٹ ونگ ملٹری آفیسرز نے نور محمد خان ترکئی کی قیادت میں ملٹری کو کے ذریعے داؤد خان کی حکومت کو ٹاپل کر دیا۔
ईस्वी कैलेंडर के मुताबिक ये कू 27-28 अप्रैल को अंजाम दिया गया, लेकिन सोलर हिजरी कैलेंडर का ये दूसरा महीना था जिसे फारसी में सौर कहते हैं। उसी नाम से इस रेवोल्यूशन को सौर रेवोल्यूशन कहा जाता है। दाऊद खान और उसकी फैमिली को 28 अप्रैल 1978 को असैसिनेट कर दिया गया। यहाँ मौजूद अमरीकी एम्बेसडर स्पाइक ड्यूब्स को 14 फरवरी 1979 को कत्ल कर दिया गया। उस वक्त पीडीपीए के दो हिस्से थे, एक पीपल्स या खलक पार्टी और दूसरा बैनर पार्टी या परचम पार्टी। नूर मोहम्मद तरकई ने दाऊद खान को रिप्लेस किया और पावर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के इन्हीं दो पिलर्स, पीपल्स पार्टी जिसे खलक पार्टी भी कहा जाता था और बैनर पार्टी जिसे परचम पार्टी भी कहा जाता था, ने आपस में शेयर कर ली। याद रहे, अफगानिस्तान में ये रेवोल्यूशन सोवियत यूनियन का प्लांटेड था, क्योंकि कोल्ड वार में अमेरिका के खिलाफ पावर को न्यूट्रलाइज करने के लिए सोवियत यूनियन को इसकी ज़रूरत थी। नूर मोहम्मद तरकई खलक पार्टी से था और वो पार्टी अक्सरियत में थी, जबकि परचम पार्टी अकलियत में थी। कुछ इख्तलाफात की बिना पर नूर मोहम्मद तरकई ने अपने शागिर्द हफीजुल्लाह अमीन के साथ मिलकर परचम पार्टी को दीवार के साथ लगाना शुरू कर दिया ताकि पावर को सेल्फ सेंट्रिक कर सके। दोनों उस्ताद शागिर्द ने मिलकर परचम पार्टी के बड़े रहनुमाओं को मुल्क बदर कर दिया और बहाना ये बनाया कि वो वहाँ एम्बेसडर्स के तौर पर काम करेंगे, और पीछे बच जाने वाले रहनुमाओं को जेलों में बंद कर दिया गया। नूर मोहम्मद तरकई की सेल्फ सेंट्रिक रजीम ने मुखालफिन को बुरी तरह से मारना और जेलों में बंद करना शुरू कर दिया। देहातियों का कत्लेआम किया गया। नूर मोहम्मद तरकई के मुताबिक अफगानिस्तान में सौर रेवोल्यूशन के मुखालफिन को कुचलने के लिए रेड टेरर को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत थी। याद रहे कि टर्म रेड टेरर सोवियत रशिया के बोल्शेविक्स के साथ मंसूब है। इसी तरह का टेरर बोल्शेविक्स ने रेड आर्मी के जरिए 1917 में सोवियत रशिया के अंदर बोल्शेविक रेवोल्यूशन में फैलाया था। नूर मोहम्मद तरकई बिल्कुल उसी तरह के टेरर के जरिए सौर रेवोल्यूशन के मुखालफिन को कुचलना चाहते थे। उसी दौरान बगावतें उठने लगीं। बहुत से मुजाहिदीन रजाकाराना तौर पर नूर मोहम्मद तरकई के खिलाफ उठ खड़े हुए। इस सूरत हाल से घबरा कर नूर मोहम्मद तरकई ने सिविल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सोवियत यूनियन से अफगानिस्तान में मुदाखलत का मुतालबा किया, लेकिन सोवियत यूनियन इस पर राजी नहीं था। एक तरफ सोवियत यूनियन नूर मोहम्मद तरकई से सिविल ऑर्डर ना मेंटेन कर पाने की वजह से नाराज था, तो दूसरी तरफ नूर मोहम्मद तरकई के अपने शागिर्द हफीजुल्लाह अमीन से ताल्लुकात भी खराब हो चुके थे। 14 सितंबर 1979 को हफीजुल्लाह अमीन ने नूर मोहम्मद तरकई को इख्तियार से हटा दिया और 18 अक्टूबर को उनका कत्ल कर दिया। नूर मोहम्मद तरकई की मौत की वजह से सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को दिसंबर 1979 में इन्वेड कर दिया। सोवियत यूनियन ने इब्तदाई तौर पर 30,000 फौजी अफगानिस्तान भेजे। हफीजुल्लाह अमीन की हुकूमत को टॉपल कर दिया गया और परचम पार्टी के बबरिक करमाल को सदर बना दिया गया, लेकिन बबरिक करमाल भी पॉपुलर सपोर्ट हासिल करने में नाकाम रहे और खाना जंगी बरकरार रही। दूसरी तरफ अमेरिका ने बढ़ती हुई मुजाहिदीन बगावतों को मजीद तेजी से सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यूं अफगानिस्तान में दो सुपर पावर्स आमने सामने आ गईं। ये दोनों सुपर पावर्स पिछले 35 साल से कोल्ड वॉर की महाजराइयों में मसरूफ थीं। सोवियत यूनियन ने मजीद 70,000 फौज अफगानिस्तान में डिप्लॉय कर दी, लेकिन अमेरिका इनडायरेक्टली मुजाहिदीन के जरिए सोवियत यूनियन से लड़ता रहा। स्टोरी ऑफ अफगानिस्तान अभी जारी है। इस स्टोरी के दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान ने क्यों सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका और सऊदी अरब का साथ दिया, अलकायदा के बीज कब बोए गए और कब वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ी हो गई, किस तरह अफगानिस्तान में लड़ने वाले मुजाहिदीन ने कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद चलाए जा सकने वाले अमरीकी स्टिंगर मिसाइल्स को बगैर ट्रेनिंग चलाकर दुनिया को हैरान कर दिया। स्टोरी ऑफ अफगानिस्तान के इस पार्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से निकला, क्यों और किस तरह अफगानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो गई, तालिबान का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक़ है और तालिबान ने पहली बार
कब और कैसे हुकूमत कायम की। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। हमारी इस इल्मी काविश के साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि इस सिलसिले की तमाम एपिसोड्स आप तक बआसानी पहुंच सकें।